The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, welcome back. Today we are going to learn about definite integrals. Okay, so a definite integral means it has unique value. Okay, it has unique value and it is denoted by integral a to b f of x dx. A definite integral has unique value. It is denoted by integral a to b f of x dx. Okay, where a is called the lower limit. A is called the lower limit of the integral. Okay, lower limit of the integral, and b is called the upper limit of the integral. Okay, b is called the upper limit of the integral. The value of this integral is equal to f of b, capital F of b. What is the capital F? Yes, after integrating, we will get small letter f of x and integrate each other, we will get capital F. Okay? So, after integrating, we can substitute upper limit minus lower limit. Then, value of the integral is equal to f of b minus f of a. F of b minus f of a. Then, we will get the unique value. Okay, this is the definition of the definite integral. Okay, in the previous class, we discussed about substitution method by indefinite integrals, right? Okay, today we are going to learn about definite integrals by substitution method. Okay, so what is the difference between indefinite and definite, you understood? Okay, indefinite means we will get the answer in not a unique, but in definite integral we will get the unique value. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് definite integralsന്റെ evaluation കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ബൈ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. Okay, next let's do a problem based on substitution method. Okay, first question, evaluate integral minus 1 to 1 5x raised to 4 into root of x raised to 5 plus 1 dx. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താലാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡി എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ വരിക? ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം 5x4 എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം x5നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5x4 എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ x5 plus 1 എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ട്. ആ ടേമിനെ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ് t. Okay, so we have to substitute x5 plus 1 is equal to t. Okay, then next we have to derivative on both sides. So x5 നെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 5x4. Okay, plus 1 നെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് പോകും? 0 ആയിട്ട് പോകും. So 5x4 dx is equal to, we have to write dt. അല്ലേ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി 5x4 dx ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ 5x4 dxന് പകരം വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് dt എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ -1 to 1 അല്ലേ, റൂട്ട് x5 plus 1 മീൻസ് വാട്ട്? റൂട്ട് ടി. x5 plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്. സോ റൂട്ട് ടി 5x4 dxന് പകരം വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വൺ dt. ഓക്കെ, സോ integral -1 to 1 root t dt എന്ന് വരും. Okay, so which is equal to integral -1 to 1. What is root t means what? Yes, it is t raised to 1 by 2, right? t raised to 1 by 2 dt. Okay, so which is equal to, after we have to integrate അല്ലേ. t raised to 1 by 2 integrate ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? t raised to 1 by 2 plus 1 അല്ലേ. 1 by 2 plus 1 means what? 1 by 2 plus 1 അല്ലേ, എന്താ വരും?
ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 1+2/2 1+2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 അല്ലേ 3/2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ t⁻³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/2. നമുക്കറിയാം x⁻n ചെയ്താൽ x⁻n+1/n+1 ആണ് അല്ലേ. സോ 3t⁻³ 3/2 എന്ന് വരും. ഇൻ്റഗ്രൽ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലിമിറ്റ് ഏതാ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് അവിടെ നോക്കുക -1 തൊട്ട് 1 ആണ് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് -1 1. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമുക്ക് യുണീക്ക് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ലിമിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സോ 1/3/2 ആണ് അല്ലേ. 1/3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണത്, 2/3ക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് t⁻³ എന്നുള്ള ടേമിന് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് f(b - f(a) ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാം, ടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്താ, x⁻5+1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ടീനെ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്, x⁻5+1 ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, x⁻5+1 3/2 ആണ്. ഓക്കെ, ടി എന്ന് പറയുന്നത് x⁻5+1 t⁻3/2 അല്ലേ. സോ t⁻3/2 ലിമിറ്റ് -1 തൊട്ട് 1 വരെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 കോൺസ്റ്റൻ്റ് അവിടെ നിർത്തി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1 അല്ലേ. സോ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1/5 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ 1 + 1 ഈസ് വാട്ട്, 2. സോ 2 എന്ത് വരും, 3/2. 2 മൈനസ് അല്ലേ. ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് -1 കൊടുക്കണം. സോ -1/5 -1/5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, -1 ആണ് അല്ലേ. സോ -1 + 1 എന്തായിട്ട് മാറും, ഇറ്റ് ഈസ് 0. സോ 0 എന്ത് വരും, 0/3/2. സോ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 × 2/3/2 -0/3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 തന്നെയാണ് അല്ലേ. 2/3/2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അതായത് 2√2 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, 2/3/2 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. 1/2 + 1 അല്ലേ 3/2 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 2√2. സോ 2 × 2 × √2 മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കം 4 അല്ലേ. 4√2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് -1 to 1 5x⁴ √x⁵5+1 dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്, 4√2/3 എന്നുള്ള ടേംസിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ നമ്മൾക്ക് ടിക്ക് പകരം x⁵5 റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ, അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ടിയുടെ വാല്യൂക്ക് ലിമിറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് x⁵5+1 t എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ. ഇവിടെ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ ആകുമ്പോഴാണ്, -1ഉം 1ഉം ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ x ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. എക്സിന് -1 ആകുമ്പോൾ ടിക്ക് എന്താ വാല്യൂ വരിക, എക്സിന് -1 ആകുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ -1/5 -1 +1 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സിന് -1 ആകുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും, 0 ആവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സിന് അടുത്ത വാല്യൂ 1 ഉണ്ട് അല്ലേ. എക്സിന് 1 ആകുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും, x 1 ആകുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ 1/5 1 ആണ്. 1 + 1 2. അപ്പോൾ ടിക്ക് 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം. -1/1 5x⁴ √x⁵5+1 dx എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം മൈനസ് എല്ലാം നമ്മൾ ടിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകും. എക്സിലെ ടേമിനെ മുഴുവനായിട്ടും ടിയിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലിമിറ്റും മാറും. അതിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എക്സ് -1 ആകുമ്പോൾ ടി 0 ആയിരുന്നു. എക്സ് 1 ആകുമ്പോൾ ടി എന്തായി, 2 ആയി. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ലിമിറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ടിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി 5x⁴ dt എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്, √t dt. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √t ചെയ്ത് എന്താ വരിക, t⁻3/2/3/2. ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കാം, 0 to 2. അപ്പോൾ 1/2/3 എന്നുള്ള ടേം എന്താ, 3/2 അല്ലേ. 1/3/2 എന്നുള്ള ടേം എന്തായിട്ട് മാറും, യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് 2/3 അല്ലേ. 2/3 ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് t⁻3/2 എന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഞാൻ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട, കാരണം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് 2⁻3/2 അപ്പർ ലിമിറ്റ് പറയുമ്പോൾ 2⁻3/2 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, 0⁻3/2. Okay, so which is equal to 2/3 into 2⁻3/2 അല്ലേ. 2⁻3/2 അതായത് 2/3 into 2⁻3/2 എന്ന് പറയുന്നത് 2√2. So we will get 2 into 2 4 √2/3.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടീനെ ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല, കാരണം ടി എത്തിയതിന് ശേഷം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സിലേക്ക് തന്നെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടീനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ യു ഈസി, ദാറ്റ് മെത്തേഡ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, evaluate integral 0 to 1 x by root x by x square plus 1 dx. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഉണ്ട് അല്ലേ, എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേമിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് എത്തില്ലേ, 2x dx എന്നുള്ള ടേമിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, അതായത് ഒരു ടേമിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 is equal to we have to substitute as t. Okay, so derivative on both sides means it will come x square derivative ചെയ്യുമ്പോൾ 2x കിട്ടും, derivative of 1 is equal to 0 അല്ലേ. so 2x dx is equal to we will get dt അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കൂ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് x dx ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. so we have to write here x dx is equal to 1/2 dt. instead of right x dx is equal to we will get 1/2 dt. okay, ഇനി നമുക്കറിയാം x is equal to 0 ആകുമ്പോൾ x equal to 0 means we will get t equal to x 0 ആകുമ്പോൾ ടേക്ക് എന്താ വരിക, t equal to 0 square plus 1 അല്ലേ. 0 square plus 1 is equal to 1 അല്ലേ. ഇനി എക്സിന് വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോഴോ x is equal to 1, then we will get t equal to x 1 ആകുമ്പോൾ 1 square plus 1, 1 square plus 1 is equal to 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ t equal to 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിട്ട് മാറും, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 ആകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി, ദിസ് ഈസ് 1 to 2. Okay, 1 to 2 x dx for we have to write 1/2 dt, right? Okay, so 1/2 dt divided by x square plus 1. x square plus 1 is equal to 1, that is t. Okay, so which is equal to 1/2 constant we can take outside, then integral 1 to 2 1/t dt. Okay, so which is equal to 1/2 into log integral 1/t dt means what, integral 1/x dx എന്ന് പറയുന്നത് log mod t ആണ്. so integral 1/t dt means we can write log mod t. okay, log mod t, after integrating we can substitute the upper limit and lower limit. so which is equal to 1/2 into first lower limit കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, log mod 2 minus log mod 1. okay, log mod. so we know that log 1 in answer is always what, log 1 equal to 0 ആണ്. okay, so which is equal to what we can write 1/2 log mod 2. okay, this is the answer. minus log 1 എന്തായിട്ട് മാറി minus 0 ആയിട്ട് പോകും. okay, so we will get 1/2 log mod 2. clear? next question, integral 0 to 1 tan inverse x divided by 1 plus x square dx. okay, so we know that derivative of tan inverse x is equal to 1/1 plus x square ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. yes, tan inverse x we have to substitute as t അല്ലേ. so we can write t tan inverse x is equal to t substitute ചെയ്തു, then we can derivative on both sides means it will come 1/1 plus x square. tan inverse x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 1/1 plus x square അല്ലേ. so 1/1 plus x square dx is equal to dt അല്ലേ. അതായത് 1/1 plus x square dx എന്ന് പറയുന്നത് dt ആയി, ഇത് t ആയി, t dt എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, ന്യൂ ലിമിറ്റ് ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം x equal to 0 ആവുന്ന കേസിൽ t equal to എന്താ വരിക, x is equal to 0 ആകുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ x 0 ആകുമ്പോൾ t equal to tan inverse 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ t equal to tan inverse 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ tan inverse 0 which will come, ടാൻ്റെ ഏത് ആംഗിളാണ് 0 ആവുക, ഇറ്റ് ഈസ് 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ tan t equal to എന്ത് വരും, 0. ഇനി എക്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താ, 1 ആണ്. ഇഫ് x is equal to 1 that time t equal to which will come, x is equal to 1 ആണെങ്കിൽ t equal to tan inverse 1 അല്ലേ. t equal to tan inverse 1 is 1 pi/4 അല്ലേ. അപ്പോൾ x is equal to 1 ആകുമ്പോൾ t equal to which will come, pi/4. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t 1 ആകുമ്പോൾ എന്താ വരും, pi/4 അല്ലേ. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi/4 tan inverse x എന്ന് പറയുന്നത് t ആയി, dx/1 plus x square is equal to dt അല്ലേ. അപ്പോൾ t dt എന്ന് കിട്ടി. okay, so which is equal to, so we know that the integral of t means it will come
ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 കോൺസ്റ്റൻ്റ് അവിടെ നിർത്തി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആദ്യം 5/4 ഹോൾ സ്ക്വയർ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 5/4 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈസ് വാട്ട് 0 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 1/2 into 5/4 whole square means it will come pi square by 16, okay, which is equal to pi square by 16 into 2, 32. So now we got the answer is what, pi square by 32. Clear? Next question. Integral 0 to 2 x into root x plus 2 dx. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് x+2 ആണ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം, ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ x സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടേമിനെ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, 2x ടേമിലേക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തായാലും ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x+2 ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ x+2 ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എക്സിനെ ചെയ്ത് എന്താ 1 ആണ് വരിക അല്ലേ. സോ 2നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയി പോകും. സോ 1 dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയറിനെ ചെയ്ത് എന്താ 2t dt. ഓക്കെ, 2t dt നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ, 2t dt. ഓക്കെ, അതോടെ നിർത്താം. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതായത് x ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന സമയത്ത് വെൻ x ഈക്വൽ ടു 0 t ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, x 0 ആവുന്ന സമയത്ത് ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 അല്ലേ. ക്ലിയർ അല്ലേ? x ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ x ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, 2 എന്ന് വരും. ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു 1, st ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടി. ഓക്കെ, ഇനി x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആകുമ്പോഴോ x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 t ഈക്വൽ ടു x 2 ആകുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു, 4 എന്ന് വരും അല്ലേ. ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4 ആകുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എന്തായി 2 ആയി അല്ലേ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2ന് പകരം 0 ആവുന്ന കേസിൽ റൂട്ട് 2 ആണ്, 2 ആവുന്ന കേസിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് 2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 to 2 x പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ടെലിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യല്ലേ, x+2 ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ. x+2 ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ. ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് x ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെ. എല്ലാത്തിനും ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ x+2 ടി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, x ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 അല്ലേ. സോ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി റൂട്ട് x+2 എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ടി സ്ക്വയർ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കം റൂട്ട് ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടി അല്ലേ. സോ റൂട്ട് ഓഫ് x+2ന് പകരം വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ടി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് dx ആണ്. dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്, dx എന്ന് പറയുന്നത് 2t dt ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് dx വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 2t dt. ഓക്കെ, സോ 2 കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്താം. 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ റൂട്ട് 2 to 2 ടിയും ടി സ്ക്വയർ ഇല്ലേ, ടി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു 4 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 പറയുമ്പോൾ എന്താ മൈനസ് 2 ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി. Okay, so which is equal to 2 into, after we can integrate t raised to 4 integrate ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, t raised to 5/5 അല്ലേ, മൈനസ് 2 into t സ്ക്വയറിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, t cube by 3. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് എന്താ, റൂട്ട് 2 to 2. Okay, so which is equal to 2 into, so first we have to substitute upper limit അല്ലേ. upper limit means it will come as 2 raised to 5/5. Okay, minus രണ്ട് ടേമിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ആദ്യം. 2 raised to 5 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 raised to 5/5 മൈനസ് 2 into ടി ക്യൂബ് പറയുമ്പോൾ 2 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, 2 ക്യൂബ് അല്ലേ, 2 ക്യൂബ് by 3. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തത് എന്താ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, മൈനസ് ഇനി എന്ത് കൊടുക്കണം, ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ആദ്യം റൂട്ട് 2 കൊടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 raised to 5 5/5 അല്ലേ, റൂട്ട് 2 raised to 5/5 മൈനസ് 2 into ടി ക്യൂബ് അല്ലേ, ടിക്ക് റൂട്ട് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, റൂട്ട് 2 ക്യൂബ് by 3 അല്ലേ. സോ നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുത്തു. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 into 2 raised to 5 2 raised to 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും, 2 സ്ക്വയർ പറയുമ്പോൾ 4 ആണ് അല്ലേ. സോ 2 raised to 4 പറയുമ്പോൾ 16, 2 raised to 5 എന്ന് പറയുന്നത് 32. സോ 32/5 ഓക്കെ, മൈനസ്
2 ക്യൂബ് അല്ലേ, 2 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ 8 ആണ്. 8 ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ഇൻറ്റു 2 16 ആവും അല്ലേ, 16/3. ഓക്കെ, മൈനസ് √2⁵. √2⁴ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം √2⁴ അല്ലേ, √2⁴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും, √2⁵ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വരും, ദെൻ 4√2 എന്ന് വരും അല്ലേ. √2⁵ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും, 4√2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ 4√2/5. ഓക്കെ, 4√2/5 മൈനസ്, ഇനി എന്താണുള്ളത് നോക്കൂ, ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, മൈനസ് √2 ക്യൂബ് അല്ലേ, √2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആണ്. √2 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 2√2 എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ 2√2 വരും. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു √2 ഉണ്ട്. സോ 2 × 2√2 പറയുമ്പോൾ എന്താ, 4√2/3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തു വരും. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഏതാ 2 × അല്ലേ 32/5 മൈനസ് 16/3 മൈനസ് 4√2/5 മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ത് വരും, പ്ലസ് വരും അല്ലേ, മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് 4 എന്ത് വരും, 4√2/3. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × അല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 32 മൈനസ് 4√2/5 ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. മൈനസ് കോമൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 16/√3 പ്ലസ് 4√2/√3 ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, മൈനസ് എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ 16 മൈനസ് 4√2/3. ഓക്കെ, 16 മൈനസ് 4√2/3. Okay, the next we have to take the LCM here. So LCM എടുക്കും. What is LCM? 5 × 3 പറയുമ്പോൾ 15 is the LCM. Okay, so 2 അവിടെ തന്നെ നിർത്താം നമുക്ക്. Then 15 we can take LCM means എന്ത് വരും, 3 × 32 അല്ലേ, 3 × 32 means it will come 96. Okay, minus 96 minus 4 × 3 12√2. Okay, minus 5 × 16 80. Okay, minus 5 × 4√2 പറയുമ്പോൾ 20√2. Okay, so which is equal to 2/15 into 96 minus 80 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും, 16 വരും അല്ലേ, minus 12√2 minus 20√2 അല്ലേ. So which we can write minus 32√2. From this we can take 16 outside അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 16 ഇവിടെ ഓൾറെഡി 2 ഉണ്ട്, 16 outside വരുമ്പോൾ 16 × 2 എന്ത് വരും, 32 എന്ന് വരും അല്ലേ. 32/15 ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇത് നമ്മൾ 16 outside എടുത്തു, ബാലൻസ് 1 എന്ന് വരും. മൈനസ് 32 16 outside എടുത്തു, സോ ബാലൻസ് ഈസ് 2√2. ഓക്കെ, സോ 32 × ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 32 × 1 - 2√2 divided by 15. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Evaluate the integral 0 to π/2 sin x by 1 plus cos square x dx അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താലാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരിക, ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കിയ sin x dx ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ sin x dx എന്ന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to substitute cos x as t. ഓക്കെ, സോ cos x ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, cos x is equal to t എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. cos x ഈക്വൽ ടു t ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we know that cos x ന് t കൊടുത്ത് എന്താ വരിക, മൈനസ് sin x അല്ലേ. cos x ന് ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് sin x dx is equal to dt. നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ sin x dx എന്നല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ sin x dx is equal to we can write sin x dx is equal to minus dt അല്ലേ. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. when x is equal to 0, x is equal to 0, t equal to എന്ത് വരും, x 0 ആവുന്ന സേസിൽ t equal to cos 0 അല്ലേ. cos 0ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ, 1 ആണ്. സോ x 0 ആകുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഇനി എക്സിന് എന്താ വാല്യൂ, π/2 ആണ് അല്ലേ. സോ x is equal to π/2, t equal to what, x π/2 ആകുമ്പോൾ t എന്ന് പറയുമ്പോൾ cos π/2 ആണ്. cos π/2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, cos π/2 0 ആണ്. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to π/2, 0 ആകുമ്പോൾ 1 ആയി,
പൈ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി 0 ആയി അല്ലേ. ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 to 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 to 0 കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? മൈനസ് ഡി ടിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. സോ മൈനസ് ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആസ് ടി. സി കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ മൈനസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 to 0 1 by 1 plus t square dt. Okay, so which is equal to minus of, we know that 1 by 1 plus x square dx is equal to 1. It is tan inverse x ആണ്, right? Okay, so 1 by 1 plus t square dt is equal to, we can write tan inverse t. Okay, so tan inverse t, tan inverse t limit എന്താ 1 to 0 അല്ലേ, 1 to 0. Okay, so which is equal to minus of, first we have to substitute the upper limit. That means tan inverse of 0 minus tan inverse of 1. Okay, which is equal to minus of tan inverse of 0. Tan ഏത് ആംഗിൾ 0 ആവുന്നത്? Yes, it is 0 only. Tan inverse 0 ആണ്, 0 minus tan inverse 1. Tan inverse 1 എന്താ? Yes, it is pi by 4. So 0 minus pi by 4 means minus pi by 4. Outside already minus is there, so we can write minus of minus pi by 4 is equal to pi by 4. So value of this limit is integral is equal to, we will get pi by 4. Okay, evaluate the integral minus 1 to 1 dx divided by x square plus 2x plus 5. Okay, this type of question we already discussed. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർന്നോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 to 1 by എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 2 ആണ്, 2യുടെ ഹാഫ് 1 ആണ്, 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ 1 അല്ലേ. സോ 1 we have to add and 1 we have to subtract also, plus 5 dx. Okay, so which is equal to integral minus 1 to 1 by first 3 terms we can write x plus 1 whole square minus 1 plus 5. Minus 1 plus 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? 4 ആണ് അല്ലേ. സോ പ്ലസ് 4 we have to write 2 square. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്കിതിൽ എഴുതാം 1 by x plus 1 plus 2 square എന്നുള്ള ടേമിൽ, ഓർ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു ടി ആണ്. രണ്ട് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 dx is equal to dt അല്ലേ. 1 dx is equal to dt. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എന്താ? -1. എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1 ആകുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ടി ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1 ആകുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് എക്സിന് എന്താ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 1 ആണ്. 1 ആകുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 1 + 1 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 2 1 by t സ്ക്വയർ. എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്. സോ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡി ടി അല്ലേ. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ അത് ഏത് ഫോമുലായി നോക്കൂ? 1 by x square plus a square എന്നുള്ള ഫോമുലയില്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല? 1 by x square plus a square means what? 1 by a tan inverse x by a plus c അല്ലേ. സോ 1 by a means what is here? 2 അല്ലേ. സോ 1 by 2 into tan inverse x by a. Instead of x what is here? 2 അല്ലേ. സോ tan inverse t by 2. Then we have to write the limit also. What is the limit? Integral 0 to 2. Okay, so which is equal to 1 by 2 constant we can take outside. Then next we have to substitute upper limit at first. So tan inverse of 2. Take a 2 substitute and that 2 by 2. 2 by 2 means that 1. So tan inverse 1 minus 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? tan inverse of t by 2. 0 by 2. 0 by 2 means that 0. Okay, so which is equal to 1 by 2 into tan inverse 1 is equal to what? Pi by 4. 1 by 2 into pi by 4 minus tan inverse 0 is 0. So which will come? Which is equal to pi by 8. This is the final answer. Okay, let's wind up today's session. See you in the next class. Bye.